അപ്പാ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയനായ യേശുവേ, ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവനായ യേശുവേ, അടിയനങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്ന അപ്പാ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. മുൻമഴയെ പിന്മഴയെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതത് സമയത്ത് വേണ്ടുന്ന മഴ തരികയും കൊയ്ത്തിനുള്ള കാലാവധി പാലിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നേ സ്തോത്രം. ഹിമത്തോട് ഭൂമിയിൽ പെയ്യുക എന്നും കൽപ്പിക്കുന്നവന് മഴയോട് വമ്പിച്ച പെരുമഴയോട് കൽപ്പിക്കുന്നവനായ ദൈവമേ അപ്പാ, അടിയങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Thank you, Jesus, for your presence is in our midst. We acknowledge your presence, Daddy. Oh, Ribarasiandra, ജീവന ശ്വാസവും സ്ഥലവും കൊടുക്കുന്ന ദൈവമേ. ഓ റിബാരസ്യാന്തര, സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്ന ദൈവമേ, അടിയങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു. റബാരാശാന്തര, ഓ റികാലബീസ്യാന്തര, ഓ റബീഷേഖാരബാസ്യാന്തരേ. Thank you, Jesus, for this night, Daddy. Oh, Riba, last Tuesdays you did wonders in our meetings, Daddy. Oh, in the midst of Rabarashiko Rasyandara. Oh, Rikalabi's entrances, you worked in us, you talked to us, Daddy. Oh, Rabasyandarabashandarebi, today night also you're going to talk through Thomas Pastor Rabba. For that we praise you. We thank you, Jesus, Daddy. We are Alabashandara, we are surrendering unto Jesus, unto Holy Spirit. Alabashandara, let the Holy Spirit take control over this meeting. Alabashandara, whatever that is coming against this meeting, oh break it in the mighty name of Jesus Christ. താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അടിയനാവോട് കൂടിയിരിക്കണമേ. പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവേ, എളിയവൾക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. Oh, Dala Vishanda, I didn't think that, Daddy, I could able to sing hallelujah today. I could able to do the ministry. Rabashandarabi Sekor, you gave me the grace. Rebarasamdarabara Shandara, even if it is our physical health is weak, Harabasha spirit is strong. Rimarasha inner man is strong. Rabashi Kalaba, nothing can stop it. Halabasha Karaba, or anointment Abashandare, Ribarabisyandaraba. Daddy, I'm praying for all the people, all the children of God to join this meeting soon. Urabasiko Rasyandara, let the climatic conditions be normal. Ribarasyandaré, Riko Rasyandara. Adiyodandam Barshataatmav Niyandrikanam. I greet everyone. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Welcome to this meeting. Everybody, God is seeing wonders in this night. Rikalaba, God is going to use our pastor mightily in our midst. Halaba Shandara. So pray and be, hallelujah, in this meeting. Let me sing a song. Hallelujah. Tudanikeshuve കുറവിനില്ലതാ അനുദിനം തന്നിഴലിൻ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. അവനെന്റെ സംഗീതവും അവലംബവും കോട്ടയും അവനീലാകുലത്തിൽ അവൻ മതിയാശ്രയിപ്പാ. പകയന്റെ കണികളിലും പകരുന്ന വ്യാധിയിലും പകലിലും രാവിലും പകർന്നിടം കൃപമഴ പോ ശരണമവൻ തരുമാ തൻ ചിറകുകളിൻ കീഴ് പരിചയം പലകയുമാ പരമനി പാരിടത്തിൽ. ഓറിബാല ശാന്തര റിക്കോറസ്യാന്തര വലയിടമാ ഈരങ്ങൾ വലിയവർ വീണാലും വലയമായി നിന്നെന്നെ വല്ലവൻ കാത്തിടുമേ. ആകുലവേളകളിൽ ആപത്തുവേളകളിൽ ആഗതനാമരികിൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചിടുവാൻ. നമുക്ക്
നമുക്ക് തുണിയായിട്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ ആ അനുദിനം 91 സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആ നിഴലിൽ നമ്മൾ പാർക്കുവാണെങ്കിൽ nothing can touch us. അവൻ എന്റെ സങ്കേതമാണ്, അവലംബമാണ്, കോട്ടയാണ്. അവൻ ഈ ലാകുലത്തിൽ അവൻ മതി ആശ്രയിപ്പാൻ. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ട ദൈവമക്കളെ. യു ജസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ജീസസ്. Oh, Ribara, many of our problems is Alabashandara. We trust in the worldly things, Alabashandara. We do not look to Jesus. Ribara, Siandara, including me. Many problems come. When many problems come, we are wondering how we'll go. Hallelujah. How we will Alabashandara leave the wall and go other side. Alabashandara. But Jesus is telling this night that He is there to strengthen you. He will, hallelujah, help you to overcome the obstacles and hindrances. ഏത് പകയുടെ കെണികളാണെങ്കിലും, ഏത് പകരുന്ന വ്യാധിയാണെങ്കിലും, പകലിലും രാവിലും നമ്മളെ കൃപയുടെ മഴ തന്ന് നമ്മളെ നിർത്തുന്ന ഒരു കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് പരിചയം പലകുമായി ഇരിപ്പാൻ. ഹല്ലേലൂയ. തിരുവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, എന്റെ വശത്ത് 1000 പേരും എന്റെ വലത്തുവശത്ത് 10,000 പേരും വരും, എങ്കിലും അതൊന്നും എന്നോട് അടുത്ത് വരികയില്ല. യഹോവ എന്റെ വെളിച്ചവും എന്റെ രക്ഷയുമാവുന്നു, ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും? ആകുല വേളകളിൽ, ആപത്ത് നാളുകളിൽ, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അത്രേ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും we wait to the feet of the Lord. We wait. God is teaching us many things through that waiting. ഹാലവശന്തര, നമുക്കത് പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള നമുക്കുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ മേലെല്ലാം മറുപടി ലഭിച്ച് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പന്റെ കൂടെ ഇരുത്താൻ, നമ്മളെ നിത്യജീവനെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ചില ട്രയൽസിലൂടെ, ചില വേദനകളിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തി വിടുക എന്നുള്ളതാണ്. വചനത്തിൽ മുറുകെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഹാലേൽ, അതാണ് പറയുന്നത്, നീതിമാൻ ഹാലേലു എത്ര തവണ വീണാലും അവൻ വീണ്ടും എഴുന്നേക്കും. അവനെ നോക്കി പലരും ചുറ്റുമുള്ളവർ ചിരിക്കും, പരിഹസിക്കും. But hallelujah, next day you will see that he will be laughing and praising the God. Such a mighty God we serve. So be of good courage. God is in us, God is with us, God is around us. ആദ്യോടൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കട്ടെ. പ്രിയദാസൻ നമ്മുടെ ലൈനിലുണ്ടല്ലോ. തോമസ് കെ വൈ പാസ്റ്റർ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനായി നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ദാസൻ നമ്മളോട് ശുശ്രൂഷിക്കും. നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത്. ക്ലൈമറ്റിക് അലർജി ഉണ്ട്. But I believe in my God. എന്റെ വർഷിപ്പിന്റെ സമയം എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഷുവർ. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വിത്തൗട്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവമക്കളെ. So I welcome each and everyone again into this meeting. Let us welcome Thomas K. Y. Pastor to this meeting. Let Pastor minister to us. Just we can pray in other tongues. If you have got other tongues gift, pray in other tongues and then wait on the Lord to get the message from God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So I welcome Pastor to this meeting with God's love, with Jesus' love. May God bless you. Pastor, the ശുശ്രൂഷിക്കാം കേട്ടോ. പാസ്റ്റർ കേൾക്കാമോ? പാസ്റ്റർ കേൾക്കാമോ? മ്യൂട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു പാസ്റ്റർ. പ്ലീസ് അതൊന്ന് മാറ്റാവോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്യാരി ഓൺ പാസ്റ്റർ. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. May God bless you. Praise the Lord.
ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഞാൻ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കയറുന്നത്. അതിൻ്റെതായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനകത്ത് എല്ലാവരും കാണുന്നില്ല. നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രൊഫസർ അടയ്ക്കാത്തോടാണ്. ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾ വഴികൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. ഈ പ്രതികൂലങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളും നമ്മെ കൈവിടാതെ നമ്മെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട്. ദൈവമക്കളുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ കാണുന്ന, നമ്മെ അറിയുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട്. നമ്മെ കൈപിടിച്ച് താങ്ങി നിർത്തുന്ന കർത്താവ്. ഞാൻ ചില പ്രതികൂലം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കരുതലും പരിപാലനവും അധികമായി തിരിച്ചറിയുവാൻ അതെനിക്ക് ഇടയായിത്തീർന്നു. സത്യത്തിന് വേണ്ടി നാം നിൽക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ ഇപ്രകാരം വാക്യമുണ്ട്: ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട്. പ്രതികൂലങ്ങളെ ഭയന്ന പലരും ഭക്തി വിട്ടോടുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണിത്. എന്റെ പ്രതികൂലം പ്രതിസന്ധികൾ ദൈവം എന്നെ താങ്ങായിരുന്നു. ചില ഗാനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ ഒരു ഗാനവും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ആലോചനമാണ് ഞാൻ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏകാഗ്രതയോടെ അയക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ആ പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പാട്ട് പാടി ശേഷമായിട്ട് എന്റെ ദൂതുകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെക്കാം. യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല. പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അടിക്കടി ആഞ്ഞടിച്ച, പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അടിക്കടി ആഞ്ഞടിച്ച, വന്ദിരമാല പോലെ വൻകൊടുങ്കാറ്റു പോലെ, വന്ദിരമാല പോലെ വൻകൊടുങ്കാറ്റു പോലെ, മരുഭൂമിയിൽ പെയ്തിറങ്ങും ഉഷ്ണത്തിക്കാറ്റുപോലെ, മരുഭൂമിയിൽ പെയ്തിറങ്ങും ഉഷ്ണത്തിക്കാറ്റുപോലെ. യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല. പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അടിക്കടി ആഞ്ഞടിച്ച, പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അടിക്കടി ആഞ്ഞടിച്ച, ആഗാരിൻ ദൈവം, യോസേപ്പിൻ ദൈവം, ദാനിയേലിൻ ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. ആഗാരിൻ ദൈവം, യോസേപ്പിൻ ദൈവം,
യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല. പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അടിക്കടി ആഞ്ഞടിച്ച, പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അടിക്കടി ആഞ്ഞടിച്ച, തെക്കും വടക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ശത്രു അടിച്ചെന്നാലോ, തെക്കും വടക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ശത്രു അടിച്ചെന്നാലോ, കർത്താവിന്റെ വഴി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കായി തുറന്നിടുന്നു, കർത്താവിന്റെ വഴി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കായി തുറന്നിടുന്നു. യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല. പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അടിക്കടി ആഞ്ഞടിച്ച, പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അടിക്കടി ആഞ്ഞടിച്ച, ഒരു വാതിൽ പിശാചടച്ചിടുമ്പോൾ വാതിലുകളൊൻപത്, ഒരു വാതിൽ പിശാചടച്ചിടുമ്പോൾ വാതിലുകളൊൻപത്, എനിക്കായി കരുതുന്നവൻ യേശു എൻ കൂടെയുണ്ട്, എനിക്കായി കരുതുന്നവൻ യേശു എൻ കൂടെയുണ്ട്. യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല. പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അടിക്കടി ആഞ്ഞടിച്ച, പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അടിക്കടി ആഞ്ഞടിച്ച, അമ്മമാരെക്കാൾ സ്നേഹം, അമ്മയെക്കാൾ അധിക സ്നേഹം, അമ്മമാരെക്കാൾ സ്നേഹം, അമ്മയെക്കാൾ അധിക സ്നേഹം. ആരോ വെറുത്താലും ആരോ ചെറുത്താലും യേശു എൻ കൂടെയുണ്ട്. ആരോ വെറുത്താലും ആരോ ചെറുത്താലും യേശു എൻ കൂടെയുണ്ട്. യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല, യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല. പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അടിക്കടി ആഞ്ഞടിച്ച, പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അടിക്കടി ആഞ്ഞടിച്ച. Praise the Lord. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. പ്രകാരം ഒരു ഗാനം എഴുതുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. പിന്നെയും ചില ഗാനങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായും ഗാനങ്ങൾ എഴുതിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പാട്ട് എഴുതുവാൻ ഒരു പ്രേരണ കിട്ടിയപ്പോൾ അംഗപ്രകാരം പാടിയിടുകയായിരുന്നു. മുന്നമേ നിശ്ചയിച്ച് എഴുതിയ വരികളൊന്നുമല്ല. ഈ പാട്ടിൽ പറയുന്ന ദൂതുകൾ ഹാഗാറിന്റെ ദൈവം, യോസഫിന്റെ ദൈവം, ദാനിയേലിന്റെ ദൈവം എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. Praise the Lord. ഹാഗാറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം.
ഹാഗാറിന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആരും അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല. അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഹാഗാറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയായി. ഹാഗാർ നമുക്കറിയാം, ഒരു നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിന്നാപാത്രമാണ്, തള്ളപ്പെട്ടവളാണ്. അവളുടെ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് അവളെ നിഷ്കരണം സാറയും അബ്രാമും കൂടി പുറത്താക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തിലും ഹാഗാറിനെ മരുഭൂമി കണ്ടൊരു ദൈവം. നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥാനത്ത് പലപ്പോഴും ഹാഗാർ വരാറുണ്ട്. നിന്നയും പഴിയും ദുഷ്യം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നാമും സംഗീതക്കാരൻ പറയുന്ന പോലെ, എനിക്ക് ചിറകുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, പക്ഷികളെ പോലെ പറക്കുവാൻ ചിറകുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പോയി ഒളിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ, ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നാം പറയാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഹാഗാറിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ അതിന് 8-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: സാറായിയുടെ ദാസിയായ ഹാഗാരേ, നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് അവൾ, ഞാൻ എന്നെ യജമാനത്തി സാറായെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവളോട്, നിന്റെ യജമാനത്തിയുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് അവൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. യഹോവയുടെ ദൂതൻ പിന്നെ അവളോട്, ഞാൻ നിന്റെ സന്തതി ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും, അത് എണ്ണിക്കൂടാതെ വണ്ണം പെരുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും. നീ ഗർഭിണിയല്ലോ, ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. യഹോവയുടെ സങ്കടം കേൾക്കൊണ്ട് അവന് ഇസ്മായിൽ എന്ന പേർ വിളിക്കണം. അവൻ കാറ്റുകേറിയെ പോലുള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കും. അവരുടെ കൈ എല്ലാവർക്കും വിരോധമായും എല്ലാവരുടെയും കൈ അവന് വിരോധമായി ഇരിക്കും. അവൻ തന്നെ സകല സഹോദരന്മാർക്കും എതിരെ പാർക്കും എന്ന് അളിച്ചു. എന്നാല് അവൾ എന്നെ കാണുന്നവരെ ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടുവോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നോട് അള്ളി ചെയ്ത യഹോവയ്ക്ക്, ദൈവമേ, നീ എന്നെ കാണുന്നു എന്ന് പേർ വിളിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ കിണറ്റിന് ബേനഹീലു എന്ന പേരായി. ഇവിടെ നാം വായിച്ച ഈ വേദഭാഗത്ത് ഹാഗാറിനെ മരുഭൂമിയിൽ കണ്ടൊരു ദൈവം. താൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ടല്ല, തന്റെ വീട്ടിൽ തനിക്ക് അതുപോലെ വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഹാഗാർ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയത്. അവിടെയും ഈ ഹാഗാറിനെ കർത്താവ് ദൈവം കാണുവാൻ ഇടയായി. അവളോട് മടങ്ങി പോകുവാനും യജമാനന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവാനും ദൈവം ആരാധന കൊടുത്തു. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ട്. പിന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുമ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 21-ാം അധ്യായം 14 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്: അബ്രഹാം അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു, അപ്പവും ഒരു വെള്ളവും എടുത്തു, ഹാഗാറിന്റെ തോളിൽ വെച്ചു, കുട്ടിയെയും കൊടുത്ത് അവളെ അയച്ചു. അവൾ പുറപ്പെട്ടു പോയി ദേശമരുഭൂമിയിൽ ഉടന്നു നടന്നു. തുരുത്തിലെ വെള്ളം ചെലവായ ശേഷം അവൾ കുട്ടിയെ ഒരു കുറുങ്കാറ്റ് തണലിട്ടു. അവൾ പോയി അതിനു നേരെ ഒരു അമ്പിൻ പാട് ദൂരത്തിരുന്നു.
കുട്ടിയുടെ മരണം എനിക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എതിരെ ഇരുന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. ദൈവം ബാലന്റെ നിലവിളി കേട്ടു. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഹാഗാറിനെ വിളിച്ച് അവളോട്, ഹാഗാറേ, നിനക്കെന്താ? നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ബാലൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് അവർ നിലവിളി ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു. നീ എന്ന് ബാലനെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊള്ളുക. ഞാൻ അവനെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കി വന്ന് അരുളി ചെയ്തു. ദൈവം അവളുടെ കണ്ണു തുറന്നു. അവളെ നീർവ് കണ്ടു. ചെന്ന തുരുത്തിയിൽ വെള്ളം നിറച്ചു ബാലനെ കുടിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ചരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 15 വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട് ഇസ്മായിൽ. ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞ ശേഷമായിട്ട് അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്ത സന്തതി ജനിച്ചു. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇസ്മായിൽ പരിഹാസിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ദാസിയെയും കുഞ്ഞിനെ പുറത്താക്കുവാൻ അബ്രഹാമും സാറായും പ്ലാൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പുറത്ത് വിട്ടു. അവർക്ക് കുറച്ച് അപ്പവും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് വെള്ളവുമാണ് കൊടുത്തു വിട്ടത്. അത് മരുഭൂമിയിൽ തീർന്നു പോയപ്പോൾ അവൾ തീരുമാനിച്ചു, ഇനി രക്ഷയില്ല, ഇനി മരണമേ ബാക്കിയുള്ളൂ, എനിക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ മരണം കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഒരു അമ്പിൻ പാട് ദൂരത്തിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ മരണം എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എതിരെ ഇരുന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. അവിടെയും നാം കാണുന്നു, ഈ ബാലൻ നിലവിളിച്ചു. നാം അങ്ങനെ കാണുന്നത് ബാലന്റെ നിലവിളി ദൈവം കേട്ടു. പരാമമാക്കി ദൈവം ബാലന്റെ നിലവിളി കേട്ടു. നാം പലപ്പോഴും പല പാട്ടുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ആഗാർ നിലവിളിച്ചു, ദൈവം കേട്ടു എന്ന്. എവിടെ പറയുന്നു? ആഗാരം കരഞ്ഞു, പക്ഷേ ദൈവം ബാലന്റെ നിലവിളി കേട്ടു. കേട്ടിട്ട് അവളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ആഗാറിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കുവാനിടയായി. കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ അവിടെ നീർണവ കണ്ടു. ഇവിടെയും ചിലർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആഗാറിന് വേണ്ടി അവിടെ നീർണവ തുറന്നു എന്നാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ള നീർണവ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നീർണവ കാണുവാൻ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ആഗാറിന്റെ കണ്ണു തുറന്നു. നാം പലപ്പോഴും ഈ ആഗാറിനെ പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. കണ്ണ് അടഞ്ഞുപോയ അനുഭവം, നന്മ കാണുവാൻ കഴിയാതെ, ദൈവം നമുക്കൊണ്ട് ചെയ്ത് കാണുവാൻ കഴിയാതെ പലപ്പോഴും നാമും നിലവിളിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സംഗീതക്കാരൻ പറയുന്നത്, ദൈവമേ, ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണേണ്ടത് എന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമെന്ന്. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്. അത് ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് ഓരോന്നാം ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം ഈ ആകാരനെ പോലെ ഇത് കാണാൻ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുക എന്നുള്ളത്, അകക്കെട്ട് തുറക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സ്വർഗത്തിലെ സകലമായ ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് നാം കണ്ടെത്തേണ്ടത്? ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യാണ്? കണ്ടെത്തുവാൻ ഇടയാകണം. മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? നാം വൻകാര്യം നാം തന്നെ ചെയ്യണം. നടന്നു, വെള്ളം കണ്ടില്ല. ആകാന്റെ കണ്ണു ദൈവം തുറന്നു. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നന്മ ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ദൈവം അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മ ഈ ഭൂമിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നന്മ കാണുവാൻ കഴിയാതെ നിലവിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എന്നെ കാണുവാൻ ആരുമില്ല, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയാതെ ഭാരപ്പെട്ട് നിലവിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആകാരനെ കാണുന്ന ദൈവം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവ് എന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ. യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാൻ, യഹോവയുടെ നന്മ കാണുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാനിടയാകും. ആര് കൈവിട്ടാലും ആര് തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ഈ ദൈവം നമ്മെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ,
ഞാൻ ചില കാലങ്ങൾ എഴുതിയ ഞാൻ വലിയ ഒരു പ്രതികൂലം കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവരേക്ക് ദൈവസ്ഥാനം അധികമായി രുചിച്ചറിയുവാനും ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുവാനും ചില ഗാനങ്ങൾ എഴുതുവാനും അത് അനേകലേക്ക് എത്തിക്കുവാനൊക്കെ ദൈവം സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പത്മോസിന്റെ അനുഭവം യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലനെ നമുക്കറിയാം, പത്മോസിൽ തന്നെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിട്ടതാണ്. അവിടെ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ എന്ത് ചെയ്തു? ദർശനങ്ങൾ കണ്ടു. ദൈവസഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ലേഖനം എഴുതുവാൻ ഇടയായി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളും നമ്മെ തകർക്കുക വേണ്ടി അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. പലപ്പോഴും നാം പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകാറുണ്ട്, മടുത്തു പോകാറുണ്ട്. ഓർക്കുക, ദൈവത്താൽ ശ്രേയിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നിന്നെ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. സകലവും നന്മയ്ക്കാദ്യം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നാം ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും ഈ നിരാശ നമ്മളെ മൂടുന്നുണ്ടോ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ ആകാരം പോലെ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, കർത്താവേ എന്ന് കണ്ണു തുറക്കണമേ. ഇവിടെ അകക്കണ്ണും തുറന്നാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരമാകും. നാം കാണുന്നു, സ്റ്റേഫാനോസിനെ കാണുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേഫാനോസിനെ എല്ലാവരും കൂടി കല്ലെറിയുക. അവർ പല്ല് കടിച്ച് സ്റ്റേഫാനോസിനെ കല്ലെറിയുമ്പോൾ സ്റ്റേഫാനോസ് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. സ്വർഗം തുറന്ന കാഴ്ച താൻ കണ്ടു. എപ്പോഴാ? ഈ പ്രതികൂലം വന്നപ്പോഴാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ. അപ്പോൾ ആകാന് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു. നല്ല അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി. ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവമാണ്. ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. പിന്നെ കാണുന്ന യോസേഫിനെ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ കഥാപാത്രമാണ് യോസേഫ്. താന് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. 37 അധ്യായത്തില് നമുക്ക് ആ സ്വപ്നവും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് തനിക്ക് വന്നു വെച്ചതായ പ്രതികൂലങ്ങൾ നാം കാണുന്നുണ്ട്. 37 അധ്യായം അതിന്റെ 5 മുതൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രകാരം കാണുന്നുണ്ട്. യോസേഫ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അത് തന്റെ സഹോദരന്മാർ അറിയിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ അവനെ പിന്നെയും അധികം പകച്ചു. അവനവരോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം കേട്ടുകൊള്ളു. പറയുകയാണ്, നാം വയലിൽ കറ്റ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ കറ്റ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിന്നു. നിങ്ങളുടെ കറ്റകൾ ചുറ്റും നിന്ന് എന്റെ കറ്റയെ നമസ്കരിച്ചു. അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനോട്, നീ ഞങ്ങളുടെ രാജാവാകുമോ, നിങ്ങളെ വാഴുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ സ്വപ്നങ്ങൾ നിമിത്തവും അവരുടെ വാക്ക് നിമിത്തവും അവരെ പിന്നെയും അധികം ദ്വേഷിച്ചു. നമുക്കുള്ള ദർശനങ്ങൾ, വെളിപ്പാടുകൾ നാം കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരിഹസിക്കുകയും നമ്മെ ദൂഷിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ദർശനമുണ്ടെങ്കിൽ, കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മോട് സമാന ആശയക്കാരോട് മാത്രമേ അത് പറയുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ദർശനം സ്വപ്നം കേട്ടിട്ട് സഹോദരന്മാർ അവനെ പയക്കുവാൻ ഇടയായി. ജോസഫ് പിന്നെയും സ്വപ്നം കണ്ടു. 9 വാക്യം വായിക്കുന്നു. അവൻ മറ്റൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് അറിയിച്ചു, ഞാൻ പിന്നെയും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും 10 നക്ഷത്രങ്ങളും എന്നെ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പിന്നെയും തനിക്ക് പ്രയാസമായി തീർന്നു, പ്രതികൂലമായി തീർന്നു. യോസേഫിന്റെ സ്വപ്നം നിവൃത്തിയാക്കുന്ന നാം ഉൽപ്പത്തി 45 അധ്യായത്തില് തുടർന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ താൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുവാൻ തനിക്ക് ഉടനെ കിട്ടിയത് പൊട്ടക്കിണർ.
സ്വപ്നമൊക്കെ ഉണ്ട്. ദർശനം പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്തു? സഹോദരന്മാർ കൂടി അതിനെ പൊട്ടങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടു. അവിടെ നിന്ന് ഇസ്മായേല് കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റു. ഈ യോസേഫിനെ പോത്തിഫർ കാരാഗൃഹ പ്രമാണി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് ദൈവം യോസേഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സകല കാര്യങ്ങളും മേൽവിചാരകനായി യോസേഫിനെ നിയമിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നമുക്ക് കഥകളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറി യോസേഫ് അവിടെ നിന്ന് തന്റെ തുണി ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി. അങ്ങനെ യോസേഫിനെതിരെ പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു തന്നെ ജയിലിനകത്ത് കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നു. അവിടുന്നാണ് തന്റെ ദർശനത്തിന് പൂർത്തീകരണം തുടങ്ങുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെ നാം കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് അഗസ്റ്റസ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഫറവോന്റെ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായി. ആ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആളില്ലാതെ അനുഭവം. അവിടെ വെച്ച് യോസഫ് ഈ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അത് തന്നെ ദൈവാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി 45 അധ്യായം അതിന്റെ 19 മുതൽ ഉള്ള വാക്കുകൾ ഞാൻ സമചുരുക്കം മൂലം പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് പോവുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം നമ്മെ സഹായി. ഞാൻ ആരെയും മുഖം കാണുന്നില്ല. എനിക്കതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാനിതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കയറുന്നത്. അദ്ദേഹം നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ ഇടയാട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 45 അധ്യായം അതിന്റെ 19 മുതൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിനക്ക് കൽപ്പന തന്നിരിക്കുന്നു, ഇതാകുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ പൈതങ്ങൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും വേണ്ടി മിസ്രയീം ദേശത്ത് നിന്ന് രഥങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ അപ്പനെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങളുടെ സാമാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട. മിസ്രയീം ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള നന്മ മിസ്രയീം ദേശത്തെ നന്മ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ പുത്രന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്തു. യോസഫ് അവർക്ക് ഫറവോന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം രഥങ്ങൾ കൊടുത്തു. വഴിക്ക് വേണ്ടുന്ന ആഹാരവും കൊടുത്തു. അവരിൽ ഓരോരുത്തര് ഓരോ വസ്ത്രവും ബെന്യാമീന് 300 വെള്ളിക്കാശും 5 വസ്ത്രവും കൊടുത്തു. അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ തന്റെ അപ്പന് 10 കഴുതപ്പുറത്ത് മിസ്രയീമിലെ വിശേഷ സാധനങ്ങളും 10 പെൺകഴുതപ്പുറത്ത് വഴിച്ചിലവന് ധാന്യവും ആഹാരവും കയറ്റി അയച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ യാത്ര അയച്ചു. അവൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് ശണ്ട കൂടരുതെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. അവർ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കനാൻ ദേശത്തെ അപ്പനായ യാക്കോബിന്റെ അടുക്കിലെത്തി. അവനോട് യോസഫ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, ആ മിസ്രയീം ദേശത്തിലേക്ക് അധിപതിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യാക്കോബ് സ്തംഭിച്ചു പോയി. അവർ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചതുമില്ല. യോസഫ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെയും അവർ അവിടെ പറഞ്ഞു. തന്നെ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ യോസഫ് അച്ഛൻ രഥങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ അപ്പനായി യാക്കോബിന് വീണ്ടും ചൈതന്യം വന്നു. മതി, എന്റെ മകൻ യോസഫ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ മരിക്കും മുമ്പ് അവനെ കാണുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ യോസഫിനെ സഹോദരന്മാര് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് മിസ്രയീം കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റു. ഇസ്മായേൽ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റു. എന്നിട്ട് അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അവനെ മൃഗം കൊന്നുകളഞ്ഞത് കള്ളമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ യോസഫ് ദുഃഖത്തിൽ നിരാശയും കഴിയുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യോസഫിന്റെ ദർശനമാണ് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. നീണ്ട 13 വർഷങ്ങൾ എടുത്തതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഈ താങ്കളുടെ സ്വപ്നവും ഒക്കെ സഫലമാകുവാൻ വേണ്ടി. പ്രിയമുള്ളവർ, ദൈവത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വാക്യമുണ്ട്. ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കുവാൻ സാവിഷ്ണത ഏറെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവ വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടോ, സാവിഷ്ണത നമുക്ക് ഏറെ ആവശ്യമാകുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആ സമയമാകുമ്പോൾ അത് നിർവഹിക്കാൻ നാം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം. ദൈവിക വാഗ്ദത്തത്തിന് വഴി എങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞറിയാമോ? ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കൃഷി ഇറക്കി, വിത്ത് വിതച്ചു, അത് മുളച്ചു, വളർന്നു, ഫലം തരും. ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കൃഷി ഇറക്കി ഫലത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ദൈവമക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാമോ? ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കണം. അത് തക്ക സമയത്തായിരിക്കും ആ വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹാഗാറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, പിന്നെ ദാനിയേലിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ പാട്ട് ഞാൻ പാടിയപ്പോൾ ഇവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഹാഗാറിനെയും യോസഫിനെയും ദാനിയേലിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിപ്പാനിടയായി. ദാനിയേലിനെ നമുക്കറിയാം, ദാനിയേല് ഉത്കൃഷ്ട മനസ്സുള്ളവനായിരുന്നു. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ദാനിയേലിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവിടെ ദാരിയാവസ് രാജാവ് തന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. 6-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു, രാജ്യമൊക്കെയും ഭരിക്കേണ്ടതിന് രാജ്യത്തിന്മേൽ 120 പ്രധാന ദേശാധിപതികളെയും അവരുടെ 3 അധ്യക്ഷന്മാരെയും നിയമിപ്പാൻ ദാരിയാവേശന് ഇഷ്ടം തോന്നി. ഈ മൂവരിൽ ദാനിയേൽ ഒരുവനായിരുന്നു. രാജാവ് നഷ്ടം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് പ്രധാന ദേശാധിപതികൾ ഇവർക്ക് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ദാനിയേൽ ഉത്കൃഷ്ട മനസ്സിനായിരുന്നു കൊണ്ട് അവർ അധ്യക്ഷന്മാരിലും പ്രധാന ദേശാധിപന്മാരിലും വിശ്വസനായി വിളങ്ങി. രാജാവ് അവനെ സർവ്വരാജ്യത്തിലും അധിപതിയാക്കുവാൻ വിചാരിച്ചു. ആയ അധ്യക്ഷന്മാരും പ്രധാന ദേശാധിപതിമാരും രാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ദാനിയേലിന് വിരോധമായി കാരണം കണ്ടെത്തുവാൻ അന്വേഷിച്ചു. നമുക്കറിയാവുന്ന വേദഭാഗമാണ്. അതിന്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ദാനിയേലിനെ തോൽപ്പിച്ച് കളയുവാൻ അവർ കാരണം അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം ഇതാണ്: ദാനിയേലിന്റെ ദൈവത്തോടുള്ളതായ ഭക്തിയല്ലാതെ വേറെ ഒരു കുറ്റവും അവർക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അതിന് 7-ാം വാക്യം, രാജാവേ, 30 ദിവസത്തേക്ക് തിരുമേനിയോടല്ലാതെ ഒരു ദേവനോടോ മനുഷ്യനോടോ ആരെങ്കിലും അപേക്ഷ കഴിച്ചാൽ അവനെ സിംഹയുടെ കുഴിയിൽ ഇട്ടുകളയെന്നൊരു രാജനിയമം നിശ്ചയിക്കുകയും ഖണ്ഡിതമായൊരു വിരോധം കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് രാജ്യത്തിലെ സകല അധ്യക്ഷന്മാരും സ്ഥാനാപതികളും പ്രധാന ദേശാധിപന്മാരും മന്ത്രിമാരും ദേശാധിപന്മാരും കൂടി ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ രാജാവ് മേദ്രയുടെയും പാർഷികളുടെയും നീക്കം വരാത്ത നിയമപ്രകാരം മാറ്റം വരാതെ വണ്ണം ആ വിരോധ കൽപ്പന ഉറപ്പിച്ച രേഖ എഴുതിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. എഴുതി രാജാവിനെ കൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ചെലുത്തി അതിൽ ഒപ്പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ രേഖ എഴുതിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദാനിയേൽ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ 10-ാം വാക്യം, എന്നാൽ രേഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാനിയേൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു. അവന്റെ മാളിക മുറിയുടെ തിരുവാതിൽ യെരൂശലേമിന് നേരെ തുറന്നിരുന്നു. താൻ മുമ്പേ ചെയ്തു വന്നതുപോലെ ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി തന്റെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്തു. രാജാവാണ് എഴുതി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യം തന്നെ തനിക്ക് എതിരായി അറിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയില്ല. താൻ മുമ്പ് ചെയ്തു വന്നിരുന്ന പോലെ പിന്നെയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറ്റം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. രാജാവിനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. രാജാവിന് ദാനിയേലിനെ രക്ഷിപ്പാൻ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? അവര് ഫോഴ്സ് ചെലുത്തി ആ തീരുമാനം നടത്തുവാനിടയായി. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, ഈ രാജാവ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും താൻ ഉറക്കം വരാതെ അതിന്റെ
അവസാന ഭാഗം നാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഗുഹയുടെ അരികെ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ദുഃഖ ശബ്ദത്തോടുകൂടെ ദാനിയേലിനെ വിളിച്ചു. രാജാവ് ദാനിയേലിനോട് സംസാരിച്ചു. ഈ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താൻ ദാനിയേലിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ വിളിച്ച് താൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ ദാനിയേലി, നീ ഇടപെടാതെ സേവിച്ചു തരുന്ന നിന്റെ ദൈവം സിംഹങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ദാനിയേൽ രാജാവിനോട്, രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കട്ടെ, സിംഹങ്ങൾ എനിക്ക് കേടുവരാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ ദൈവം ദൂതനെ അയച്ച് അവിടെ വായി അടച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. സിംഹത്തിന്റെ കൂട്ടിൽ ദാനിയേലിനെ ഇട്ടു. നാം വായിക്കും, ദാനിയേലിനെ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം തന്നെ ദൂതനെ അയച്ച് സിംഹത്തിന്റെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞു. നമുക്ക് അനുഭവം വന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവിടെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുവാനിടയാക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രതികൂലമാണ്, പ്രതിസന്ധിയാണ്, പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതുവാനും അതിമായി ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുവാനും ഇടയായിത്തീർന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയും, നമ്മെ തകർത്ത് കളയുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ, പ്ലാനുകൾ നമ്മളുടെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്, കുറ്റം പറഞ്ഞവരെ അവര് ഭാര്യയെ മക്കളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? അതെ, ദാനിയേലിന് ഒരു ദോഷം വന്നില്ല ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പാനിടയായി. 24 വാക്യം വായിക്കുന്നതിന് രാജാവിന് കൽപ്പനയാൽ അവർ ദാനിയേലിനെ കുറ്റം ചുമത്തിയവരെ കൊണ്ടുവന്നു. അവരെയും മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു. അവർ ഗുഹയുടെ അടിയിൽ എത്തും മുമ്പേ സിംഹങ്ങൾ അവരെ പിടിച്ചു, അവിടെ അസ്ഥികളൊക്കെയും തകർത്ത് കളഞ്ഞു. അന്ന് ദാരിയാവേസ് സർവഭൂമിയിലും വസിക്കുന്ന സകല വംശങ്ങൾക്കും ഭാഷക്കാർക്കും എഴുതിയെന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ശുഭം വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ. എന്റെ രാജാധിപത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏവരും ദാനിയേലിന്റെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഭയഭക്തിയോടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒരു തീർച്ച കൽപ്പിക്കുന്നു. കണ്ടോ, ദാനിയേലിനെ കൊല്ലുവാൻ പ്രധാന ദേശാധിപതിമാരൊക്കെ ചേർന്ന രേഖ എഴുതി ഈ രാജാവിനെ കണ്ട് ഒപ്പിടിച്ചുവെങ്കിൽ, ഇവിടെ രാജാവ് പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടോ, ദാനിയേലിന്റെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഭയഭക്തിയോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കൽപ്പന കാണുക. അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവവും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നവനും അവരുടെ രാജ്യത്വം നശിച്ചു പോകാത്തതും അവരുടെ ആധിപത്യം അവസാനം വരാത്തതുമാകുന്നു. അവൻ രക്ഷിക്കുകയും വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവൻ ദാനിയേലിനെ സിംഹവായിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം ആകമാനം ഒരു കൽപ്പന താൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദാനിയേലിന്റെ ദൈവം ആരാണെന്ന് രാജാവിന് മനസ്സിലായി. എപ്പോഴാണ് ഈ ദാനിയേലിന് ഈ പ്രതിസന്ധി വന്നു? പാസ്റ്റർ 8:50 വരെ മതിയേ പാസ്റ്റർ. ഓക്കെ, 8:50 വരെ. Now it is 8:46. 4 മിനിറ്റും കൂടി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇപ്പൊ ഞാനും നിത്വാനോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെയെല്ലാം കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ 3 വ്യക്തികളിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാം തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 1-ാം ലേഖനം അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതിങ്ങനെയാണ് 16 വാക്യം. എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ, ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ, എല്ലാറ്റിലും സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ. ഇതല്ലോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവേഷ്ടം. ഇവിടെ പറയാം, എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യണം. അത് പ്രതികൂലമായാലും അനുകൂലമായാലും കാര്യങ്ങൾ
എന്ത് തന്നെയാണ് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ദൈവമക്കൾ തയ്യാറാകണം. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും പരിപാലനവും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് വിടുതല. ശത്രു നമ്മെ എതിർത്ത് വരുമ്പോൾ നാം സ്തോത്രം പറഞ്ഞ ശത്രു പിന്മാറി പോകുവാനിടയാകും. ഫിലിപ്പിയർ 4:4 വായിക്കുന്ന കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. 6-ാം വാക്യം വായിക്കുന്നു, ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്, എല്ലാറ്റിനും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോട് അറിയിക്കാത്തതേ വേണ്ടത്. ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മെ കരുതുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എഴുതിയ ആ പാട്ടിലൂടെ അതെനിക്ക് അനുഭവമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ദൈവം തന്ന ഗാനം അത് പാടി ചില ദൂതുകൾ ഞാൻ ചിന്തിപ്പാനിടയായി. ഹാഗാറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, ദാനിയേലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, ജോസഫിനെ കുറിച്ച്. നമ്മളുടെ കാലത്തിൽ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും വായിച്ച് കേൾക്കുവാനിടയായി. നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാം എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവാനിടയാകണം, എല്ലാറ്റും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനിടയാകണം. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തെ അറിയിച്ച് നമുക്ക് നാളുകൾ ജയവലിനായപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇതിനെ എന്നെ സേവിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് എന്റെ വന്ദനവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞാനും ടീമോത്തിനും പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുവാൻ പോകുന്നുണ്ട്. മഴയുടെ പ്രയാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ബൈക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ ദേവദാസന്മാര് ഈ പരിശ്രമത്തിന് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എനിക്ക് ഭാര്യയും 2 മക്കളുമുണ്ട്. മക്കൾ 2പേരുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു പുതിയ പ്രവർത്തന മേഖലയാണ്. ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ആളുകളൊന്നുമില്ല. ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹാഗാറിന്റെ ദൈവം, ജോസഫിന്റെ ദൈവം, ദാനിയേലിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാലോ. അതിനൊക്കെയുപരിയായി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന കർത്താവ്, നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതോടെ നന്ദിയോടെ കർത്താവിന് മഹത്വം കയറ്റം. ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടാതെ എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ച് ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളേവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ വചനത്തിന്റെ ആഴത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമുക്കൊരു കർത്താവുണ്ട് കൈപിടിച്ച് നടത്താനായിട്ട്. ഏത് പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും ദൈവമക്കൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യും. ഹാലൂയ. ആരെങ്കിലും ഭാരപ്പെട്ടിനകത്തായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ അത് സ്തോത്രത്തോടെ അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കർത്താവ് വലിയവൻ, കർത്താവ് ശക്തൻ. God is able to do miracles for us. എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. പാസ്റ്റർ ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് പാസ്റ്റർ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞോളൂ. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഇപ്രകാരം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഗൂഗിൾ മീറ്റായി കൂടുതൽ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ. കർത്താവ് നേരത്തെ കൊടുക്കുന്ന നിർദാസി ഇന്നിലേക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ശാരീരമായ ചില ക്ലേശവും ഭാരമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. തന്നെ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. തന്നെ മീഴ്ചയെ കർത്താവ് ആദരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അനേകർക്ക് നിരാഗ്രഹമായ തീരുമാനം കർത്താവ് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ദൈവം സഹായിക്കണം. ഇന്ന് കർത്താവ് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ മുൻപരിചയമില്ല, മുഖാമുഖം കാണുന്നില്ല. ഞങ്ങളെ കാണുന്ന കർത്താവ്, മരുഭൂമിയിൽ ഹാഗാറിനെ കണ്ട ദൈവം ഞങ്ങളെയും കാണുന്നു. ജോസഫിന് വേണ്ടി, ദാനിയേലിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ ആരും തളർന്നു പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോഴേ കർത്താവിന് വലിയ പരിപാലനം കാവലായി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന് കർത്താവെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവമേ കേൾപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രകാരം അടിനും അതിമാധ്യമത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. കൂടുതൽ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം, മാനിക്കണം. പ്രാർത്ഥന സ്തോത്രം യേശുക്രിസ്തുവിൻ തന്നെയുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു കൃപയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മ സഹവാസം കൂട്ടായ്മയും
നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് നാം കർത്താൻ വരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thanks a lot, Pastor. Hallelujah. എനിക്ക് തീരെ വയ്യായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗിച്ചു. Hallelujah. നമ്മൾ ബലഹീനരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലുണ്ട്. Hallelujah. ആഴത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളോട് ഗുരു ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thanks a lot, Pastor. Praise the Lord.